जय जगन्नाथ। बंधुगण, आज विश्व मातृ दिवस उपलक्षे मु आपण पाखरे उपस्थित अच्छी किसी उपस्थापना नहीं। आम चारि पाखरे जो आमर स्थल जल आकाश रही आमे साधारणतः चारि प्रकार जीव देखा पाती। चारि खानी बोली कह जाए, यथा जलज बा स्वेदज जो माने कि पानी बा झालू सृष्टि होती। द्वितीयतः उद्भिदज बा तृणज बा वृक्षज बोली कह जाई परिबो, जो माने कि वृक्षरु सृष्टि होती, विभिन्न फल विभिन्न डाल इत्यादि। तृतीय है अंडज बा द्विज जो माने कि अंडारू सृष्टि होती, जो माने कि अंडारू अंडा तापरे शावक सृष्टि होता है, दुई थर जन्म होता है, द्विज कह जाए। एवं परिशेष जरायुज जो माने कि मातृगर्भरे स्थान पाई थांती, मातृगर्भर सृष्टि होती, स्तन्यवायी प्राणी से माने। तो ये जो चारि प्रकार जीव भितर साधारणतः आम ये जो मातृत्वर परिप्रकाश आम शेष दुई प्रकार जीव भितर देखती, यथा अंडज एवं जरायुज पाखे। तेणु ये जो मातृत्व माँ डाक किए मम्मी डाकतु, किए बो डाकू, किए मदर डाकू, किए मम डाकू, ये जो मातृत्व जन्म होता है प्रथम संतान को गर्भर धारण करने सहित जितेबाला जड़े नारी जड़े महिला गोटे भ्रूण को निजर गर्भरे धारण करती, पिलार विकास सहित मातृत्वर विकास होता है एवं पिलार जन्म सहित जन्म नहीं थाई एक माँ। तेणु से दृष्टि देखा गले नारी जीवन सार्थकता, नारी जीवन महत्व, नारी जीवन परिपूर्णता, नारी जीवन गोटे परिवर्तन आसी थाए, रूपांतरण आसी थाए गोटे संतान जन्म नवा परे। तेणु जो नारी संतान प्रसविनी संतान को जन्म दिए, से नारीर स्वरूप कौन? आम साधारणतः विभिन्न शास्त्र पुराण देखती नारी होचंती से आपंकर अपरा प्रकृति, नारी होचंती से मातृस्वरूपिणी, नारी होचंती से आराधनी शक्ति, से ममतामयी, से राधा, से दुर्गा, से काली, से मध्य से शिवानी, से मध्य लक्ष्मी, से मध्य सरस्वती, से मध्य गायत्री। तेणु ये हूँ गोटे नारीर गोटे मार स्वरूप। आउ से एकाधार विष्णु कहीं ने से स्रष्टा से जन्म दे थांती, से मध्य ब्रह्मा भाव में जन्म दे थांती, आउ विष्णु हिसाब से लालन पालन करथांती, से मध्य शिव, से मध्य हर। कहीं ना ब्रह्मा भाव में से जन्म दियंती, सृष्टि रचना करती, स्रष्टार गोटे भूमिका पालन करती, तापरे आसे लालन पालन करने दायित्व मार विष्णु हिसाब से। से माँ स्रष्टा, से माँ ब्रह्मा, से माँ विष्णु, आउ से माँ निजर संतान पाखे थिबा जो अवगुण रही, जो खराब गुण रही, जो कुसंस्कार रही, ताकू से हरण करती, ताकू से नष्ट करती, पिलाटी को गोटे भल बाट नहीं जाती, तार शारीरिक मानसिक बौद्धिक आत्मिक सब प्रकार विकास पई से लगी पड़ती। तेणु से माँ एकाधार जेहेतु त्रिशक्ति ब्रह्मा विष्णु शिव, से माँ जे कि आद्याशक्ति, जे कि लक्ष्मी, जे कि सरस्वती, जे कि गायत्री, जे कि भवानी, जे कि शिवानी, जे कि गंगा, सबकि। तेणु से माँ माया स्वरूपिणी हो पारे, ममतामयी हो पारे, से माँ
ପୁଣି ସ୍ନେହମୟ ହୋଇପାରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟମୟ ହୋଇପାରେ, ସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରେମମୟ ହୋଇପାରେ, ନିଦାରୁଣ ହୋଇପାରେ, ସଂହାର କରିତେ ହୋଇପାରେ। ସେ ମା ସବୁକିଛି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ନମସ୍ୟା। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ମାଟି ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଚାରିକାନ୍ଥର ଇଟା ପଥରର ନିର୍ମିତ, ଇଟା ସିମେଣ୍ଟର ମାଟିର ନିର୍ମିତ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ସେ ଘରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭ୍ରୂଣକୁ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି 9 ମାସ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ତା'ର ଲାଳନ ପାଳନ ବିକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ମା, ସେଇ ନାରୀ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଘର କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭ୍ରୂଣକୁ ସେ ଜୀବ ନର ତାକୁ ମଣିଷ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତା'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିକାଶ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି, ତା'ର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଆଲୋକକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ତା'ର ସର୍ବବିଧ ସୁରକ୍ଷା, ସର୍ବବିଧ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ମମତାମୟୀ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଂହ ଭଳି, ବାଘ ଭଳି ମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଗର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟରୁ କେମିତି ତାକୁ ମୁକୁଳିତ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ସେ ପୂଜା ପାଠ ବ୍ରତ ଓଷା ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତ୍ୟାଗର ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଉତ୍ସର୍ଗର ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଉପାସନା ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ପୁଣି ଭକ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଦୁର୍ଗା, ସେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ, ସବୁକିଛି ସେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ମା ଯାହାର କି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ରହିଛି, ଯିଏକି ସବୁ ପ୍ରକାର ସର୍ବବିଧ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ କରି, ନିଜର ମାତୃତ୍ୱକୁ ନିଜର ନାରୀତ୍ୱକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି, ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ସମସ୍ତ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟକୁ ସେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟିକି ସେ ମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିର ନମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଆଜି ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ନାରୀ ସମାଜକୁ ମୋର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଯେକୌଣସି ମା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମୋର ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ମାତୃ ଦିବସରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ନିଜର ମା ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ହୁଏତ ଆମ ମା ବଞ୍ଚିଥାଇ ନପାରନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମର ମା ଅସୁରକ୍ଷିତ ନ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଧନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ, ପଥ ପ୍ରାନ୍ତରେ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ମାଆଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ସେ ମା ପ୍ରତି ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆମ ନିଜ ମା ପ୍ରତି ଆମର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିହାତି ନିବେଦନ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେକୌଣସି ପରିବେଶରେ ଆମେ କୌଣସି ବି ମାଆଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କହିଲି, ଆମେ ସେଇ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ମାଆକୁ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଯଥାବିଧ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ସେଥିରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବେ
आउ जदि किछि आपनकर मतामत थिबो निश्चित जणैबे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।